वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां जय शीतलां सस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता सुमधुरयोगिनी सुभाषिणी मधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठा कनकननिनाद कराळे कोटि कोटि भुजै द्रुत कर गढ़वारे मंगलधारिणी नमामि त्रिभुवनवारिणि मातरम् वन्दे मातरम् विद्या विधर्म तुम्ही मर्म शरीरे भवते तुम्ही मा शक्ती हृदये तुम्ही मा भक्ती तुम्हारी प्रतिमा मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् दुर्गा दश प्रहरवारिणि कमला कमलदल विहारिणि नमामि त्वां नमामि कमलां सुफलां वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां भूषितां धरणी भरणी मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Himadri Das is a born patriot and Swayam Sevak of Bharat Mata. He is the second son of Sachidananda Das and Srimati Bani Das. Born in a renowned Brahmo family of Kolkata, his father, grandfather, and great grandfather were actively involved in the Renaissance of Bengal. At the same time, they were closely associated with Ramakrishna Mission and Rashtriya Swayam Sevak. Mr. Himadri Das completed his schooling from Asansol Ramakrishna Mission and completed BTech in Electronics and Communication Engineering from Institute of Engineers, India. He got his postgraduate MS degree from the Coveted BITS Pilani, Rajasthan, and MBA from Coventry University, UK. He's a great inspiration for us. Now I request all of you to give a round of applause to him. So Swadeshi Sangha, most of Swadeshi Sangha's members are here. They are very young. So we might have heard from our previous generation and all, there was an emergency. So what is the emergency? We know a lot of emergencies are there. So few of us are having just name we know probably, but more things we do not know. That is why today we have very senior peoples. They will be explaining us of what happened, what was the things that we will be knowing, and probably if we have read something, we are knowing. Those who are current generation and for the next generation also. Look, if whether it is something wrong or bad or good like that, everything is having some kinds of positive things. So we have Swadeshi Shambho. We'll try to learn something from this.
So everybody at least today knows that 1975. So the thing is that that time, 25th June, now emergency has happened. That time Prime Minister was Indira Gandhi. She has called. Now the thing is that what will be learning from her? So see, before this incident, this was on the 75 and 71. I believe that there was a very big fight in India and Pakistan, and that time actually Bangladesh was created, and that time Indira Gandhi was the prime minister, and she was so popular. Nobody can imagine. Even opposition people, even Bajpayee ji, many people know Bajpayee ji's name. So even he has also told that you are a great. He had compared her with goddess Durga for rescue of the Hindus as well as Bangladesh. So what happened to her within 3 or 4 years that she has to call emergency? So this is the thing is that I have found out certain things. So we have to learn. See, look, similar types of thing has not happened that only during emergency. Before that, also, if you see that when there was a fight, I mean that Mahabharata, that battle we know, that point of time when I analyze and when I think that why these Durjadhana, I mean that Kauravas, what they were not having, they have everything, but still why they were not ready to give that 5 villages, then that big fight would have been avoided. Even Lord Krishna went, but still they are not ready to give. So this is called aham. This is everybody knows. So all what my realization that whenever you are in the top, we are forgetting that others, what is our duty? So that duty, if we are going to our culture, we will find it. You can take that example of Shivaji. Everybody knows here because many people have come from Sangha background, and definitely they have learned this and heard at least that Shivaji's guru was Ramdev. So what happened once when he has seen Shivaji that his guru Kula Guru was just begging. That time he offered. He told that how it is possible that Kula Guru of kingdom he is a beggar. So then Ramdas Swami has come and he told that okay, it is great. Gurudev, I'll go for begging and you please sit here. This is your place. So that time he has told, okay, now I am giving you this. This is my kingdom, but I am giving you, appointing you as a king to rule. So in our Hindu culture, in our culture, what was there? When this when somebody was becoming Raja, there was a system. Purahit was telling that who is above you? Raja used to tell, king used to tell, nobody is above us. But at that time, Brahmin was having that at stick, and he used to hit on the kings of king, and he used to tell, "You are wrong. Above you, Brahmins are there. It is Brahmins means don't consider legal Brahmin as of today's whatever the meaning. Brahmin means those who are Rishi, Muni, and all. And that time Raja was telling, yes. So that you will see from the Rama and all everywhere. How much respect they used to give to the Guru, Kula Guru. And whenever a king fell and he forgot and he started thinking that I am in the top, that time his destroy has come. That is happened for Ravana in Mahabharata, in our life, Indira Gandhi, and many more. Even I don't wanted to tell the name, but we are coming from a state that is called Bengal. And one lady is leading that currently, and we have helped her. She has done a good work. We have helped her to remove a perverted
party was ruling our state for 34 years. We all supported her and have helped her to remove that culture. Same thing we have done recent past in Delhi also. You know that there was a movement against corruption, and there all over India there was a satyagraha and all sorts of things where they are. I have also gone, and in night we have spent in the town hall. But the thing is that one person has still that one. So that is why in our culture, what we tell that pathoka antima laksha nahi hai, singhasana charate jana. That we have learned, and it is a learning for us also. Today maybe we will be coming to power in our state also in some other places. Today we are in center also. When this emergency had happened, that time even that in your five finger was not would have been not filled up. How many MP we are having? But today we are running that government. So whatever the things had happened that our senior people will be telling us, will be definitely knowing. But end of the day, one thing is that learning from our side, that nobody should forget that if we are coming to a particular power, never we should misuse that one. We should think of Rama, we should think of Bhagavan Krishna and our Dr. Ji and many more, even Modi ji also they have. So these kinds of thing we should not forget actually. If we forget, then we'll fall. So that is what learning, I think today we'll learn, and accordingly we have to do work, because we will never stop. We will be working. We'll be working for our Bharat Mata, and we need not to please anyone in the life. Whenever we'll do, we should think that whether my mother Bharat Mata is getting pleased or not. That's all. Over to Amit Chakraborty. Sri Gajanan Bapat Ji is a loving household name in entire Bengal. Bapat Ji, born in a small village, Ganapati Palli, in the well-known Ratnagiri, a district of Maharashtra, from where great sons of Bharat Mata, Lokmanya Tilak, Bharat Ratna, Dando Keshav Karve, Acharya Vinoba Bhave had come. His primary schooling in the same village. Later, he had moved to Mumbai and completed his schooling from Aryan Education Society High School. Bapaji became Swayamsevak of Rashtriya Swayamsevak Sangha in his school life and became Pracharak of Rashtriya Swayamsevak Sangha after completion of his engineering degree. First 4 years of his Pracharak life, he had served in Nanded district of Maharashtra. In the year 1965, Bapaji had come to West Bengal and started spreading Sangha works in the remote villages of West Bengal in the very difficult time of Sangha in West Bengal. Bapaji is one of the warriors who fought to protect the democracy of our country during emergency in the year 1975 and was in prison for 22 months. From the year 1987, Bapaji has been looking after Purvanchal Kalyan Ashram and is dedicatedly working among the poorest of poor Janajati tribal people of eastern part of Harsha. Namaste, Bapaji. আজকে একটা বিশেষ পরিবেশে আমরা অনুষ্ঠান করছি। আমার সামনে শ্রোতা কেউ নেই, আমি হাওয়াতেই কথা বলছি, কিন্তু হাওয়াতে শ্রোতা আছেন। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন, আমাকে হয়তো শুনতে পাচ্ছেন। আজকের বিশেষ দিনে 1975 সালের আজকের দিনে 25শে জুন
আমাদের দেশে যে বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি হলো তাকে স্মরণ করার জন্য আজকে আমরা এই অনুষ্ঠান করছি। এই দিনে আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীজি একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সারা দেশে একটা আপাতকালীন অবস্থা ঘোষণা করেন, আর তাও রাত্রি 12টার পরে। রাত্রি 12টার পরে আমাদের দেশের তার কাছে ওনার দূত অর্ডিন্যান্স নিয়ে গেল, আর তাকে হস্তাক্ষর করার জন্য অনুরোধ করলো। প্রেসিডেন্ট তো বুঝতে পারলেন না হঠাৎ দেশে কি হলো, যাতে একটা অর্ডিন্যান্স জারি করতে হচ্ছে আপাতকালীন, কিন্তু সে জানারও সুযোগ উনি পেলেন না, কিন্তু তাকে এখানে হস্তাক্ষর করতে হলো। তার রাত্রিতেই সারা দেশে राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं अन्यान्य संबंधित যারা সরকার বিরোধী দলের নেতা তাদের আবাসে গিয়ে সরকারের পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেল। তারাও বুঝতে পারলেন নাকি দেশের এটা আপাতকালীন অবস্থা। আপাতকালীন অবস্থা কখন ঘোষণা করা হয়? আপাতকালীন অবস্থা তো যদি কোনো বিগ্রহ হয়, বিদেশ থেকে কোনো আক্রমণ হয়, শত্রু দেশ আক্রমণ করে, অথবা দেশে যদি কোনো অভ্যন্তরীণ উত্থান হয়, আন্দোলন হয়, হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়, আর্থিক অস্থিরতা সমাজে তৈরি হয়, दिन दावे का साथ काटा। हम लोग जेल के अंदर में गए थे, उनसे भी बड़ा बड़ा विप्लवी, सीपीएम से, सीपीआई से भी बड़ा बड़ा विप्लवी, वो लोग थे नक्सलपंथी, संतोष राणा, असीम चटर्जी, कानू सैनाल, वो लोग सब जेल में थे। उन लोग का हृदय में क्या था हम लोग देखे। मिदनापुर जेल में जो लोग थे उन लोग हताशा में डूबे हुए थे। स्वयं सेवक को देख करके उन लोग को लगता है कुछ परिवर्तन आएगा, लगता है कुछ परिवर्तन आएगा और हम लोग भी जेल से छूट जाएंगे, ऐसा हम लोग को देख करके उन लोग का आशा आया था। इतना अति विप्लवी जो है उन लोग का अंदर में भी इंदिरा गांधी का डर पैदा हो गया, और भाग्य से ये ईश्वर का भाग्य है, सत्य का जय होता है। बांग्ला में जैसा हम लोग गीत गाते हैं, सत्य जय सत्संग आज अस्वीकार, हम सत्य का जय होगा ये हम मानते हैं। इसीलिए और 1977 में और इंदिरा गांधी सोचे थे इलेक्शन करेंगे और स्वीप करेंगे, जीत जाएंगे, उल्टा हो गया। खुद रायबरेली में हार गए, उनका पुत्र और अमेठी में हार गए, ऐसा घटना घटा था। तो मुझे कहना है आज का दिन में जो विप्लवी है, विप्लवी जब मौका मिलता है, आज का देश में गणतंत्र है, टॉलरेंस है, सहिष्णुता है बोल करके सब लोग सब कुछ कर पा रहा है। इसीलिए इंटॉलरेंस क्या चीज है, वो था इमरजेंसी। हाल में जो अभी तक हम लोग जिंदा है, 1975 में जो टॉलरेंस या इंटॉलरेंस क्या था उसका साबुत हम लोग है। आज का प्रजन्म या कुछ दिन बीते हुए प्रजन्म जिनका उम्र आज 50 साल है, वो भी आज का नेतृत्व कर रहे हैं देश का, लेकिन जानते नहीं है। और मैं और एक बात बोलता हूँ, जब इंटॉलरेंस का बोल करके मैं सुनता हूँ टीवी में, जब चैनल में जब वितर्क होता था है और अपने तरफ से राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थोड़ा चुप मार जाते थे, क्योंकि वो लोग इमरजेंसी का कहानी नहीं जानते थे, इसका चर्चा नहीं होता था। मैं और स्वदेशी संघ और उत्तर कलकत्ता जातीयतावादी संघ, साथ साथ उसका बड़े कार्यकर्ता हिमाद्री से मैं आभारी हूँ कि ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करके आज का प्रजन्म को बताने का मौका दिया। इतना ही मुझे कहना है। नमस्कार। भारत माता की जय।
Sunilda is a well-known name in entire Sangha Paribar of Bharatvarsha. In West Bengal and Orissa, he is not only well-known but also a very loving name too. Sunilda was born on 1952 in the famous mango city of North Bengal, Malda, to late Vallavi Kanta Goswami. Late Vallavi Kanta Goswami was a famous lawyer. Then in Bengal, Sunilda also completed his law degree from famous Calcutta University. Sunilda had become Swayamsevak of Rashtriya Swayamsevak Sangha in very young age in 1957 and became Pracharak in 1975. Soon after he became Pracharak, he fought against emergency to protect democracy of our country and was in prison for 21 months. Sunilda was the Pracharak of the city, thereafter in province and then in the district, and thereafter state Pranta Pracharak from 1991 to 2003. He became Stone Pracharak 2003 to 2010 and worked in the area of West Bengal, Orissa, Andaman, Nicobar, and Sikkim. Currently, he is a National Executive Committee member of Rashtriya Swayamsevak Sangha and travels all over India to overlook the activities of Rashtriya Swayamsevak Sangha across the country. নমস্কার। অনেকদিন পর এই ধরনের একটি অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে খুব ভালো লাগছে। মান্যবর আজকের সভাপতি টুটুনুদা, উপস্থিত অন্যান্য যারা উপস্থিত আছেন সকলকে প্রীতি শুভেচ্ছা। দিনটা বিশেষ করে সকাল থেকে ভাবছিলাম আজ থেকে ৪৫ বছর আগে এই আজকের দিনে কলকাতা শহরে সর্বত্র চর্চা হচ্ছিল যে এমার্জেন্সি হতে পারে। সাধারণত এমার্জেন্সির ব্যাপারে বিশেষ কারো ধারণা থাকার কথা না, কারণ ভারতবর্ষে ইন্টারনাল এমার্জেন্সি ভারতবর্ষে এর আগে হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যার সময়, সেই সময় তো কোনো টেলিভিশন ছিল না, বা আজকের যে টেলিফোনের মাধ্যমে অনেক রকম ব্যবস্থা হয়েছে এগুলোও ছিল না। একমাত্র রেডিও ছিল আর কাগজ। সন্ধ্যাবেলা কলেজ স্ট্রিটে একটা হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড এই পত্রিকায় টেলিগ্রাফে লেখা হলো যে ভারতবর্ষে এমার্জেন্সি ঘোষণা হয়েছে। আর এমার্জেন্সি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের দিল্লিতে এই সময় যে সমস্ত নেতারা ছিলেন, বিরোধী দলের নেতা, তার মধ্যে হ্যালো 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 সেই সময় যারা নেতা ছিলেন, খ্যাত বিরোধী দলের সমস্ত নেতা, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অটলজি, নানাজি দেশমুখ, লালকৃষ্ণ আদবানি, মোরারজি দেশাই, মধু দণ্ডবতে, মধু লিমায়ে, জর্জ ফার্নান্ডেজ, এরকম অনেক বিরোধী দলের সমস্ত নেতাদের ভোট ক্লাবের মিটিং এর পর তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো। এই সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। আমার মনে আছে যে এই সংবাদ কলকাতা শহরে যখন আকাশে বাতাসে সবাই শুনছে, সেই সময়ে রাত্রি তখন 10টা-11টা হবে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংঘ কার্যালয়ে আমরা ছিলাম এবং সেই কার্যালয়ে আমার সঙ্গে
আরো যারা ছিলেন 6 জন, তার মধ্যে 2 জন ছিলেন যারা এই পড়াশোনার জন্য এখানে এসেছিলেন। একজনের নাম মানিক সেন, উনি ডাক্তারি পড়তেন। একজনের নাম সনদ বসু মল্লিক, তিনিও বিএসসি পড়াশোনা করতেন, পরবর্তীকালে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হয়েছেন। 2 জন অসুস্থ ছিলেন। একজন যার নাম একটু আগে উল্লেখ হলো, গৌরহরি দত্ত, তিনি শারীরিক কারণে কলকাতায় চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। আরেকজন ছিলেন দিলীপ ব্যানার্জি। আরো 2 জন স্বয়ংসেবক, তারা যাতায়াতের পথে সেখানে ছিল। একজনের নাম হারাধন বেরা, আরেকজনের নাম ভোলা পোদ্দার। এই মোট 7 জন সেই দিন সেই নিবাসে আমরা ছিলাম। হঠাৎ রাত্রি 12টা থেকে 1টার সময় আমাদের কার্যালয়ে পুলিশ এসে দরজা খুলুন বলে ধাক্কা মারছে। আমরা বুঝতে পারলাম যে পুলিশ, তাদের মতলবটা কি। এই সময় যখন দরজা খোলা হলো, এই সময় আমরা দেখলাম যে পুলিশরা অহেতুক আমাদের পুরো কার্যালয়ে, অফিসে এই পালিয়ে যাচ্ছে কে, তাকে ধরো, এই বর্ণনা করতে করতে তারা পুরো কার্যালয়টাকে ঘিরে নিল। আমরা একটু স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের ঘটনায়, আর আগে থেকে আমাদের ধারণা ছিল না এই ধরনের হতে পারে। তারপরে আমাদের সবাইকেই নিয়ে যাওয়া হলো এখানে লোকাল একটা থানা, এই থানার নাম আমার স্ট্রিট জেল, আমার স্ট্রিট পুলিশ স্টেশন। এখানে নিয়ে যাওয়ার পরেই সারা রাত্রি তো সেখানেই রাখানো হলো। পরের দিন সকালবেলা কোর্টে ওঠানো হলো এবং আমাদের বিরুদ্ধে যে কেস দিয়েছিল, মানে যেটা আজকে একটু আগে টলারেন্স ইনটলারেন্সের কথা হচ্ছে, একটু আগে এই টলারেন্স ইনটলারেন্স কেমন ছিল ওদের, মানে আমাদের কেস দেওয়া হলো যে আমরা এই সন্ধ্যাবেলা বিমানী বাজারের মধ্যে বোম্বিং করছিলাম। এটা প্রথম কেস। আর দ্বিতীয় কেস হলো যে আমরা নাকি দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছি এবং সেই ষড়যন্ত্রের জন্য আর আমাকে, আমাদের সবাইকে ধরে নিয়ে এসছে। স্বাভাবিকভাবেই এই জরুরি অবস্থার সময় কি কি পরিস্থিতি হয়েছিল আমরা এই পুলিশ স্টেশনে বসে তো বুঝতে পারিনি, কিন্তু যখন আমাদেরকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন গিয়ে আমরা দেখলাম এই প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে ভারতীয় মজদুর সংঘের যিনি সর্বভারতীয় সভাপতি, তার নাম নরেশচন্দ্র গাঙ্গুলি। দেখলাম সেখানে জনসংঘের সেই সময়কার সভাপতি অধ্যাপক হরিপদ ভারতী, এই সময়ের বাংলা কংগ্রেসের নেতা সুশীল ধারা, অনুশীলন সমিতির নেতা নরেশ দাশগুপ্ত, সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা বিমান মিত্র, স্বরাজ বন্ধু ভট্টাচার্য, অশোক দাশগুপ্ত, আরো অনেকে। এখানে যাওয়ার পর আমাদের যে রিসেপশন করা হলো, একটা, আমরা যে একটা রাজবন্দী, এই রাজবন্দির যে ব্যবহার হওয়া উচিত এটা কিন্তু আমরা অনুভব করলাম না। আমাদেরকে সেখানে একবারে, যেখানে এই সমস্ত এই যারা কনভিক্টেড প্রিজনার, সাধারণ প্রিজনার, এইখানে আমাদেরকে পাঠানো হলো। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য, সেখানে যাওয়ার পর ভাবলাম এই প্রেসিডেন্সি জেল, যেখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ছিলেন, এই প্রেসিডেন্সি জেল যেখানে ঋষি অরবিন্দ সাধনার সাধনার সর্বোচ্চ অর্থাৎ কৃষ্ণের দর্শন করেছিলেন এই জেলে এসে, সেজন্য মনের মধ্যে একটা সান্ত্বনা হলো যে যেই জায়গায় এসেছি এটা স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের জন্মস্থান। স্বাভাবিকভাবেই জরুরি অবস্থার এই সময়কার ভেতরে যাওয়ার পর বাইরে যে কি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু সমস্ত জানার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা জানেন যে শুধু জরুরি অবস্থা হয়েছিল, এখানে কিন্তু বিরোধী দলের নেতাদের গ্রেপ্তার করার কথা, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের
সারা দেশের সমস্ত কার্যালয়, যেমন কলকাতা কার্যালয়ে তারা পুলিশকে পাঠিয়ে গ্রেপ্তার করে সিল করে দেওয়া হলো। একই অবস্থা সারা দেশে এই জরুরি অবস্থার মাধ্যমে সংঘের যত কার্যালয় ছিল সবগুলোকে সিল করা হলো। শুধু তাই নয়, এই কার্যালয়ের সিলের সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা যেটা উল্লেখ করা উচিত, সেটা হচ্ছে এদের মধ্যে হতাশা ছিল। কি হতাশা? আপনারা সবাই জানেন, একটু আগে আমাদের পূর্ববর্তী বক্তারা উল্লেখ করেছেন, হতাশা ছিল স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। কারণ তিনি ছিলেন একজন স্বৈরাচারী শাসক এবং তার স্বৈরাচারী আন্দোলনের কারণে, তার স্বৈরাচারী ব্যবহারের জন্য তাদের দলের লোকেরা মানে যারা কংগ্রেস করত, জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতা, মোরারজি দেশাইয়ের মতো নেতা, জগজীবন রামের মতো নেতা, বিজয় সিং নাহারের মতো নেতা, এরা কিন্তু আর সবাই এই কংগ্রেস পরিত্যাগ করেছিল। এইখানে যে বিরোধিতা হয়েছিল, এই বিরোধিতার মূল কারণ ছিল এলাহাবাদ হাইকোর্টে নির্বাচনের রায়। আপনারা সবাই জানেন যে নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী জিতেছিলেন, কিন্তু রাজনারায়ণ যখন এলাহাবাদ হাইকোর্টে তার বিরুদ্ধে কেস করলেন, সেই কেসে যে রায় বেরোলো, সেই রায়ে তার সদস্য পদ খারিজ হয়ে গেছিল। তাড়াতাড়ি সে ঘাবড়ে গেল যে প্রধানমন্ত্রী তাহলে কিভাবে থাকবে। সেই সময় তার যিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, বললেন এখন উপযুক্ত সময়, দেশের মধ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করুন এবং সমস্ত বিরোধী দলের নেতাদের জেলের মধ্যে পুরে দিন। এটাই একমাত্র সব সমস্যার সমাধান। এবং সেই কাজটি হলো ভয় পেয়ে গিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে যাওয়া হলো। তদানীন্তন যিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তার নাম ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ। তিনি কিন্তু জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এরকম ভাবে আপনারা এমার্জেন্সি করছেন, তার কারণটা কি? এই ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ, তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট, তাকে ভয় দেখিয়ে, মানে তার যে পুত্র ছিল ইন্দিরা গান্ধীর ছোট পুত্র সঞ্জয় গান্ধী, এবং এই সময় মোহন ধাওয়ান, ওম মেহতা, এই ধরনের যারা তার সঙ্গে সঙ্গে সবসময় ঘুরতেন, তারা বললেন যে এটাই উপযুক্ত সময়। আর ফখরুদ্দিন আলী আহমেদকে একবারে জোর করে সেখানে সাইন করালেন, এসে জারি হলো এমার্জেন্সি। এবং এই এমার্জেন্সিতে বাদ গেল না শুধু বিরোধী দলের নেতা, যারা এই বিরোধিতার জন্য, যারা এমার্জেন্সির ব্যাপারে একটি কথাও বললেন, তাদেরকে তা টার্গেট করে সবচেয়ে প্রথম টার্গেট করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ সহ আরো 3টি সংগঠনকে ব্যান করা হলো। এই তারিখটা ছিল 10ই জুলাই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ব্যান হলো 10 জুলাই। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সমস্ত ভারতবর্ষের কার্যালয় সিল করে দেওয়া হলো 25 তারিখ রাত্রে, অর্থাৎ 26শে জুন। এই ধরনের অসহিষ্ণু, শুধু তাই নয়, আমাদের পূজনীয় সরসংঘ চালক বালাসাহেব দেওরাস, তাকে আর পুনা এডওয়ার্ডা জেলে সেখানে পুরো এমার্জেন্সিতে সেখানে রাখা হলো। আমরা বাইরের কথা বলতে গেলে এই সময়ে যারা প্রখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন, এই সাংবাদিকদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার নামকরা সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখতেন বরুণ সেনগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত, অসীম কুমার মিত্র, আমাদের দিল্লির প্রখ্যাত সাংবাদিক আর মালকানি, এরকম অসংখ্য ভারতবর্ষের অনেক সাংবাদিকদের তাদের কণ্ঠরোধ করা হলো, তাদের লেখা বন্ধ করে দেওয়া হলো।
প্রেসকে সেন্সরশিপ করা হলো। ভারতবর্ষের কোথায় কি ঘটনা ঘটছে এই কথা যাতে কেউ রেডিওতেও না জানতে পারে, রেডিওর মাধ্যমে এবং কাগজের মাধ্যমে এইভাবে তারা নিষ্পেষণ করে দাবিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে একটা নতুন শব্দ আমরা জেলে বসে শুনতাম, সেটা ছিল অনুশাসন। কিসের অনুশাসন? ভারতবর্ষের সমস্ত বিরোধী দলের নেতাকে জেলের মধ্যে পুরে, ভারতবর্ষের সামাজিক সংগঠনগুলোকে জেলের মধ্যে পুরে, ভারতবর্ষের সমস্ত সাংবাদিকদের জেলের মধ্যে পুরে, ভারতবর্ষের লোককে ভয় দেখিয়ে এই যে অনুশাসন শব্দের ঘোষণা করা হয়েছিল, এটা আমাদের সংবিধানের অপমান করা হয়েছে। সংবিধানে অপমান কেমন হয়েছে? এই সংবিধানের অপমান, যে সংবিধানে আমাদের ভীমরাও আম্বেদকর তিনি সংশোধনে তার পুরো সংবিধানে লিখেছেন, যেখানে কোথাও উল্লেখ নেই সেকুলার শব্দ, যেখানে উল্লেখ নেই কোথাও সোশ্যালিস্ট শব্দ, এইখানে 1942 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল এইটা এনে রাতের অন্ধকারেই বলবো, কোনো চর্চা না করে, আলোচনা না করে, এত বড় ভারতবর্ষের সংবিধানে জবরদস্তি জোর করে সেকুলার শব্দকে প্রবেশ করানো হলো সোশ্যালিস্ট শব্দ। এই শব্দ আজও কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনের মধ্যে আছে। আজকে যারা সরকার পরিচালনা করছেন, আজকের যারা নতুন প্রজন্ম, তাদের জানা উচিত এই সংবিধানের এই কথা উল্লেখ করার জন্য আমাদের নানা পালকিওয়ালা, এই প্রখ্যাত আর সেই সময়কার উকিল ছিলেন, তিনি তার নিজের দুঃখ করে লিখেছেন। তার যে উল্লেখ করার বিষয়, সে উল্লেখ করা ছিল এর পরের প্রজন্ম যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করবে ভারতবর্ষের মতো সংবিধানের মধ্যে এত বড় পরিবর্তন হলো, আর সেই পরিবর্তনের সঙ্গে তোমরা কি করছো? এই জন্য নানি পালকিওয়ালা এই সময় একটি বম্বে থেকে পত্রিকা বেরোতো, সেই পত্রিকার নাম ইলাস্ট্রেট উইকলি। সেই ইলাস্ট্রেট উইকলিতে তিনি একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই তো গেল সাংবিধানিক লড়াই। অত্যাচার, জেলের মধ্যে যারা গেল, জেলের মধ্যে আর তাদেরকে যেভাবে অপমানিত করা হয়েছে, তাদেরকে সম্মান না দিয়ে তাদেরকে সাধারণ কয়েদির মতো রাখা হয়েছে, এখানে কোনো আইনের সহযোগিতা তারা নিতে পারবে না। এই জন্য এমার্জেন্সির নাম করে একটি নতুন আইন চালু করলো, যার নাম মিশা, এমার্জেন্সি মিশা। এবং এমার্জেন্সি মিশা মানে সে কোনোদিন কোথাও বাইরে যেতে পারবে না, তার কোনো বিচার হবে না, যতদিন এমার্জেন্সি থাকবে ততদিন তাকে জেলের মধ্যেই থাকতে হবে। কিন্তু আমরা জানি ভারতবর্ষে নাগরিক এই ধরনের এমার্জেন্সিকে তারা মেনে নেবে না। এই জন্য জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে ভারতবর্ষে সমস্ত নাগরিকরা, যারা বাইরে ছিলেন, যারা ভূমিগত আন্দোলনে কাজ করছিলেন, অর্থাৎ আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন, তাদের প্রস্তুতি চলল। আমরা তখন জেলের মধ্যে বসে শুনতাম যে আমাদের যারা বাইরে আছেন, যে সমস্ত নেতারা, তারা চেষ্টা করছেন এই আন্দোলনকে একবারে মাস আন্দোলনে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এবং গণসত্যাগ্রহ হবে। আমরা জেলের মধ্যে যারা নেতারা ছিলেন, যারা 6 মাস থাকার জন্য তাদের মনের মধ্যে একটু কিন্তু পরন্তু এসছিল, আমরা ছোট হলেও যখন তাদেরকে গিয়ে বললাম এই আন্দোলনের সঙ্গে যখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবকরা আছে, তখন নিশ্চিতভাবে সারা দেশে খুব বড় আকারে সত্যাগ্রহ হবে। হিমালয় থেকে একবারে কন্যাকুমারী, গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ, গান শুধু করি না, যেখানে আমাদের নাগরিকরা আছে সবাই কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ডে এই ধরনের যারা কাজ করছেন তাদের সহযোগিতা করবে। সত্যাগ্রহ শুরু হলো। যে সময় সত্যাগ্রহ শুরু হলো, সেই সত্যাগ্রহের যে সংখ্যা 1,30,000। কল্পনা করুন, স্বাধীনতার আন্দোলনেও আমাদের একসঙ্গে 1,30,000 সত্যাগ্রহ কোনোদিন হয়নি। কিন্তু আমাদের এই আন্দোলনকে দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম বলা যেতে পারে।
শুধু তাই নয়, এই সময়ে অনেক বিরোধী দলের উল্লেখ যেমন আমি একটু আগে করলাম, আজকে সেই উল্লেখ না করে পারছি না। যদিও জেলের মধ্যে সাংসদ জ্যোতির্ময় বসু ছিলেন কেমন, কিন্তু বাইরে অনেক নেতা ছিলেন যারা পরবর্তীকালে 36 বছর রাজত্ব করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। তারা কিন্তু জেলের বাইরেই ছিলেন, বাড়িতেই ছিলেন, কেউ আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গেছেন এরকম নয়। কিন্তু যখন সত্যাগ্রহের ডাক এলো, তখন যাদের নাম সিপিআই, তারা তো সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে গিয়ে এই এমার্জেন্সিকে সমর্থন করে তাদের সঙ্গে মিশে গেলেন। আর যাদের দল ছিল সিপিআইএম, তারা সত্যাগ্রহ করলো না। তাদের নাকি হাজার হাজার লোক আছে। পরবর্তীকালে গোপালনজি বলেছিলেন যে আমরা ওদের আন্দোলন করতে শিখেছি, কিন্তু কি আন্দোলন করতে হবে এটা ভালোভাবে শেখাতে পারিনি। সেজন্য উনি দুঃখ করে বলেছিলেন যে এই আন্দোলনে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে আমাদের কম যোগদান ছিল। জেলখানার ভেতরে যখন সত্যাগ্রহী দল আসতে শুরু করলেন, কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলের কথাই শুধু বলছি, শুধু প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে প্রায় 300 থেকে 400 জন সত্যাগ্রহী জেলের মধ্যে কারাবরণ করে এসেছিলেন। তারা জেলের মধ্যে আসার পর কেউ কিন্তু মুচলেখা দিয়ে চলে যাবেন এই মন নিয়ে কেউ আসেননি, তারা লড়াইয়ের মন নিয়ে এসেছিলেন। সেই জন্য জেলের মধ্যেই ট্রেনিং ক্যাম্প শুরু হয়ে গেল। আমাদের পরবর্তীকালে বলা হলো এইখানে যে ট্রেনিং চলছে তার নাম জেল ট্রেনিং ক্যাম্প। কারাগারের যারা কার্যকর্তারা ছিলেন, এখানে যারা কয়েদি ছিলেন, এই সময় যারা আমাদের বিচারধারার বাইরের লোক ছিলেন, তারা এই ধরনের নিয়ম কানুন, আইন শৃঙ্খলা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে আসতেন গৌর কিশোর ঘোষ, আমাদের অংশগ্রহণ করতে আসতেন বরুণ সেনগুপ্ত, আমাদের আসতেন জ্যোতির্ময় দত্ত। শুধু তাই নয়, এই যারা এই আরবান নকশাল নকশাল বলে গোটা দেশে এখন আন্দোলন করছেন, তাদের সমস্ত নেতারা কিন্তু ওই জেলে ছিলেন। ওই জেলে যারা যারা বড় বড় নেতা ছিলেন, তারা হতাশ হয়ে গেছিলেন। কিন্তু তারা যখন দেখলেন এমার্জেন্সির বিরুদ্ধে এরকম আন্দোলন করে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আর কারাবরণ করছে, তখন কিন্তু তারাও আশার সঞ্চালন করেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও কিন্তু বড় আন্দোলন হয়েছিল। ভারতবর্ষের বাইরের যে বড় আন্দোলন, সেই আন্দোলনের অনেক এরকম উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আজও যারা আছেন, তার মধ্যে একজন সুব্রমণ্যম স্বামী। এই সময়ে ভারতবর্ষের বাইরে আমাদের এই দেশের যারা মন্ত্রী, তৎকালীন মন্ত্রী ছিলেন, বিদেশে গেছিলেন ওম মেহতা। ওম মেহতা যখন বিদেশে গেলেন, তখন উনি দেখলেন যেখানেই যান, সেখানেই যারা বিদেশি ভারতীয়রা আছেন, তারা তার প্রতিবাদ করছেন, এমার্জেন্সি তুলে নাও, আরএসএস এর উপর থেকে ব্যান তুলে নাও, সেন্সরশিপ তুলে নাও, জেলে কারাবরণ করেছে তাদের মুক্তি দাও। এইসব সারা পৃথিবীর যে চাপ, এই চাপের ফলে আমার মনে হয় এই সময়কার যারা এই সরকার চালাচ্ছিলেন, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে এই ধরনের জেলে পুরে দিয়ে, এই ধরনের অ্যারেস্ট করে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের যে একটা বড় রূপ, এই আন্দোলনের রূপের ফলে দেশ বিদেশে একটা বড় পরিবর্তনের ভাব দেখা গেল। কিন্তু অনেক সময় কি হয় যে আমাদের দেশ তো ভগবানের দেশ, সেই জন্য আমাদের অনেক কিছু আন্দোলন, তার পেছনে ভগবানও থাকেন। তাই আমরা দেখলাম যে রয়ের থেকে আর বলা হলো যে এবার ভারতবর্ষে যে নির্বাচন তোমরা করে নাও, তাহলে কিন্তু আবার জিতে যাবে। আর যদি নির্বাচন না করো, তাহলে কিন্তু তোমরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের জনগণের কাছ থেকে সরে যাবে। তাই জেলখানায় যারা আমাদের সত্যাগ্রহী ছিলেন, জেলখানার মধ্যে অনেক নেতা ছিলেন, তাদের যাদের ডিআইআর ছিল তাদের বেল হয়ে গেল, তারা সব বাইরে চলে এলেন, ছাড়া পেলেন। দেশে নির্বাচনের ঘোষণা হলো এবং নির্বাচনের ঘোষণার সময় এই সময় অনেক নেতাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হলো না।
তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য জর্জ ফার্নান্ডেজ, তাকে জেল থেকে ছাড়া হয়নি, তিনি কিন্তু জেল থেকেই নির্বাচনে লড়লেন। এরকম অনেক আছে। নাথু সিং, একজন যুবক, তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় আমার মনে আছে, এই নির্বাচনের বাইরে যখন ক্যাম্পেইন হচ্ছে তখন জনতা দলের প্রতিষ্ঠা হলো। এই জনতা দলে যিনি প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন, লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে নতুন দল গঠন হলো, এটা হচ্ছে জনতা দল। কেউ ভাবতেই পারিনি যে জনতা দল গোটা ভারতবর্ষে এই ধরনের একটা নির্বাচনে পরিবর্তন আনতে পারবে। এবং আমরা দেখলাম, আমরা তো ভেতরে ছিলাম, জেলের ভেতরে ছিলাম। জেলের ভিতরে ভোট দেওয়ার অধিকার তো আমাদের ছিল না, কারণ আমরা ইমার্জেন্সি মিশা। সেজন্য আমরা নাগরিক হয়েও, আমাদের দেশের নাগরিক হয়ে ভোট দিতে পারলাম না। এই ছিল তাদের টলারেন্স। কিন্তু যারা জেলে কয়েদি ছিল, যারা কেউ হয়তো কনভিক্ট হয়ে গেছে কিন্তু তারা ভোটার, আমরা লক্ষ্য করলাম যখন ওই জেলের মধ্যেও ভোট হচ্ছিল, এই ভোটের মধ্যেও কোনো ক্যাম্পেইন করতে হচ্ছে না। যারা কয়েদি তারাও কাকে ভোট দেবে তারা মনে মনেই ঠিক করে নিয়েছে। তাই যেদিন নির্বাচনের ঘোষণা হচ্ছে, আজকের মতো ব্যবস্থা তো ছিল না। ভারতবর্ষের আকাশবাণী থেকে নির্বাচনের কোনো ঘোষণার রেজাল্টই বেরোচ্ছে না। তখন আমরা ভয়েস অফ আমেরিকা, বিবিসি লন্ডন, এইখানে রাত্রি 12টার সময় আমাদের এখান থেকে ঘোষণায় শুনতে পেলাম ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের, ভারতবর্ষে যে সঠিক গণতন্ত্র, এই নির্বাচনে বিরাট পরিবর্তন। কি পরিবর্তন? তো ভারতবর্ষের যারা সবচেয়ে বড় এই জরুরি অবস্থাকে আর মাথায় নিয়ে গোটা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী, তিনি নির্বাচনে হেরে গেছেন। হেরে গেছেন তার পুত্র, তার নাম সঞ্জয় গান্ধী। অবিশ্বাস্য ঘটনা। এই ধরনের ঘটনা আমরা রাত্রিতে শোনার পর, এই যে আমাদের কারাগারের মধ্যে দেখলাম বাইরে থেকে আওয়াজ আসছে, বাজি ফুটছে, কলকাতা শহরে সমস্ত সিট, আর তারা পরাস্ত হয়ে গেছে। দক্ষিণ কলকাতা, উত্তর কলকাতা, যাদবপুর, দমদম, সর্বত্র পরাজিত এবং গোটা দেশে পরাজিত। তারা উত্তর ভারতে নির্মূল হয়ে গেল। রাজনৈতিক পরাজয়। এই রাজনৈতিক পরাজয়ের পর মুখে যেমন চুনকালি লাগালে মানুষের অপমান বোধটা থাকলে তো হবে, তার মুখে যখন চুনকালি দেওয়া হলো, যে জরুরি অবস্থাকে অনুশাসন বলা হয়েছে, যে জরুরি শাসনের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত বিরোধী দলের নেতাকে, সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সেখানে অত্যাচারিত করে, নিষ্পেষিত করে দমন করার চেষ্টা করেছিল এদেশের লোক, এদেশের জনগণ এই নির্বাচনের মাধ্যমে তার যোগ্য জবাব দিলে। তাই আমরা দেখলাম 1977 23শে মার্চ যখন নির্বাচনের ঘোষণা হচ্ছে, রাত্রি 2টোর সময় আমাদেরকে যে কারাগারের মধ্যে লক করে রাখা হয়েছিল, হঠাৎ পুলিশ এসে তালা খুলে দিল। আমরা ভাবছি তালা খুলে দিল কেন? তো বললো যে ভারতবর্ষ থেকে জরুরি অবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। জরুরি অবস্থা উঠে গেছে মানে আমরা আর এমার্জেন্সি মিশার যে আন্ডারে আমাদের যে বলা হতো, সেটা আর থাকলো না। শুধু তাই নয়, এই জেলখানার মধ্যে দেখলাম মানে একবারে নির্বিশেষে সবাই যেন দীপাবলি উৎসব পালন করে, আনন্দে সবার আনন্দ। শুধু তাই নয়, যারা জেল কর্মী ইনক্লুডিং সুপার, জেলা, তারা ঘন ঘন এসে আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন যে আপনাদের আজকে বিকেলবেলা চলে যেতে হবে। আমাদের খুব, জেলে প্রথম দিন যখন এসেছিলাম, যখন জরুরি অবস্থার ব্যাপারে আমরা জানতাম না,
যখন কারাগারের ভেতরে ঢুকছিলাম আমাদেরকে অপমান করা হয়েছিল, এই সময়ে আমরা যখন সম্মান পেলাম, এই সম্মানের কথা আজও মনে পড়ে। এই আজ ৪৫ বছর পর যখন এই কথা বলছি, তখন মনে হচ্ছে যে আমরা ২ বছর ওখানে ছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের কারাগারে আমরা ছিলাম। ভারতবর্ষ কৃষ্ণের দেশ, নেতাজির দেশ, বিবেকানন্দের দেশ, ডক্টর হেডগেওয়ারের দেশ। তাই এই ভারত মাতার যোগ্য সন্তান, তারা ভারতবর্ষকে সঠিক পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি করে গেছেন, যারা আজকে ইতিহাসের পাতায় চলে গেছেন, অনেকে জেলের মধ্যে ছিলেন, আমাদের সঙ্গে কারাবরণ করেছেন, আজকে তারা সদ্গত। আজকে অনেকে আছেন তারা জেলের মধ্যে থাকার জন্য তার পরিবার নষ্ট হয়ে গেছে, তার চাকরি চলে গেছে, তার পরিবারকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সঙ্গের অনেক প্রচারক, আমার মনে পড়ছে এই সময় যিনি আমাদের সঙ্গে অখিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক ছিলেন, ক্ষীরসাগর দা, পান্ডুরং ক্ষীরসাগর, তিনি চিকিৎসার অভাবে জেলের মধ্যে মারা গেছিলেন, মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাই তাদের এই যে বিরাট বলিদান, এটা ব্যর্থ হয়নি। গণতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আসুন সবাই মিলে সেই গণতন্ত্রকে অটুট রাখি এবং ভারতবর্ষ সঠিক পথে, এই দিনকার আন্দোলনে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা আজকে অনেকে নেই, তারা আজকে অতীত হয়ে গেছেন। যারা স্বর্গগত, তারা এখনো জানে স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি। এই জন্মভূমি রক্ষার শপথ নিয়ে আজকের এই জরুরি অবস্থা স্মরণ করে দুটো কথা সকলের সামনে বলার যে সুযোগ আপনারা দিয়েছেন, আর অনেক মনের কথা বেরোচ্ছিল, সময়ের অভাবে সকলকে যতটুকু বলার আমি আমার মনপ্রাণ দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। ভারত মাতা কি জয়। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे